예, 안녕하십니까. 1월 6일자 뉴욕타임스 헤드라인 뉴스를 해볼 텐데요. 제목이 이렇습니다. Trump's foray into Venezuela could embolden Russia's and China's own aggression. 비디오가 있는데요. 잠깐 짧은 것 같은데 처음부터 보겠습니다. 맨 처음부터. The beginning of a change. Our people cannot even talk, they cannot send messages, so we're here for them. I understand that so many people doesn't agree because it looks crazy what happened, but for us that been suffering so many years, I just tell you, you never even know what we already live with this situation. It is up to the Venezuelan people, not the American government, to decide their path of development, to decide what kind of government they have, and it is not the role of the U.S. government through forever wars to emplace a regime or a neo-colonial occupation on Venezuela in order, and Trump has said this himself, in order to steal the resources from the Venezuelan people. Mi papá, el presidente Nicolás Maduro Moros, y mi segunda madre, la diputada Cilia Flores de Maduro, han sido secuestrados. Por conocerles íntimamente, les aseguro que son dos grandes seres humanos, cuyo verdadero delito es ser revolucionarios venezolanos, que protegen y aman al país, que no lo entregan y que no se vendieron ni se venderán. As Secretary Rubio has said, there is no war against Venezuela or its people. We are not occupying a country. This was a law enforcement operation in furtherance of lawful indictments that have existed for decades. 예, 거기까지입니다. 그래서 이것도 뭐 단순한 사건을 기술하는 것보다는요, 의견을 제시하는 거죠. 그런 쪽 기사, 그런 쪽 글들이 우리한테 도움이 되죠. 이게 뭐 양쪽 다 우리가 필요하지만 단순한 그 사건 진술도 필요하지만 우리 의견을, 자신의 견해를 우리가 진술해야 되는 경우도 많기 때문에 양쪽 다 필요한데요. Trump's foray into Venezuela, foray, 공격이란 말입니다. 트럼프의 베네수엘라 안으로의 공격이 could embolden Russia's and China's own aggression. embolden 하면 bold가 대담한 형용사죠. 그래서 embolden 하면 동사가 돼서 대담하게 만들다. 러시아와 중국의, 그래서 Russia's and China's 이렇게 양쪽에 다 apostrophe s 한 것은 둘 다라는 겁니다. 이거 한 군데만 하면 둘이가 합해서 이제 한 몸으로 움직이는 경우인데 각각이죠. 그래서 러시아와 중국 각각의 own, 자체의 형용사고의 자체의 침략을 대담하게 만들어버릴 수도 있다는 겁니다. 그럴 가능성도 있죠. 그러니까 미국이 트럼프가 이렇게 베네수엘라에 가가지고 이렇게 공격한 거, 이런 무섭게 한 동작이, 행동이 러시아와 중국을 겁먹게 하는 게 아니고 우리도 당하는 게 아닌가, 겁먹게 하는 게 아니고 오히려 저래도 되는 거네. 가지고 자기들도 다른 나라 가가지고 약속해가지고 똑같은 일을 벌일 수 있다. 이렇게 본 거죠. While both countries were allied with Nicolas Maduro, 그러니까 while은요, 시간도 되고 양보도 됩니다. 시간이면 하는 동안이고 양보면 했지만, 그래서 일단은 이거 양보를 보면 되겠죠. 양국이 다 allied with, 누구랑 동맹을 맺었지만 양보입니다. 니콜라스 마두로와 두 나라가 다 동맹을 맺었지만 the U.S. attack could give them justification. 미국의 공격이 그들에게 justification, 정당화를 줄 수가 있다는 겁니다. To use force, 뭐 하기 위한 정당화냐? 무력을 사용하기 위한 정당화요. 무력 사용의 정당화겠죠. 무력 사용을 하기 위한 정당화를 줄 수도 있습니다. In other spheres, 다른 그런 지역에서라는 말입니다. 우리가요, 아침에 봤죠. Western Hemisphere라고 하는데, Hemisphere.
헤미스피어를 우리가 뭐라고 해석했냐면 해미하고 스피어가 합성된 건데 그 해미란 말이 해미가 절반이란 말입니다. 그래서 the western hemisphere 하면 서반구라고 해석을 했잖아요. 서반구. 지구를 동서로 반으로 잘라놓은 겁니다. 그게 서반구가 돼요. western hemisphere. 그래서 스피어라는 것은 영역을 말하죠. 지역을 말합니다. 서쪽에 있는 절반의 지역, 지구 위에서부터 밑으로 잘라가지고 동서로 나누었을 때 그래서 스피어는 영역이다. 다른 지역에서 무력 사용을 하기 위한 정당화를 줄 수도 있다는 거죠. 라고 애널리스트들이 분석가들이 그렇게 말을 했어요. Xi Jinping of China and President Putin of Russia at the Kremlin last May. 작년 5월에 크렘린에서 찍은 사진이고요. China and Russia both have 둘 다 그래서 both의 위치는 두 가지입니다. both China and Russia 해도 되고 China and Russia both 해도 되고 뭐냐면 both를 앞에다 갖다 놓아도 되고 아니면은 동사 앞에다 갖다 놓을 수도 있습니다. 동사 앞에 뜻이 똑같아요. 양국이 그러니까 both를 한 군데만 갖다 놓지 말고 다양해야 돼요. 구조도 다양해야 되고 단어들의 위치도 다양하게 구사해야 되고요. 양국이 둘 다 have close ties, 가까운 관계예요. ties는 relations죠. 가까운 관계를 가지고 있는 니콜라스 마두로와 가까운 관계를 가지고 있습니다. ties라고 하면 ties의 관점을 with라고 할 수도 있고요. close, 가깝다 하려면 to 할 수도 있고 그래서 두 개가 다 맞다라고 할 수도 있겠습니다. After attacking Venezuela and seizing its head of state, 두 가지 한 후에 첫 번째는 베네수엘라를 공격하고 두 번째는 seizing, 체포하고요. its head of state, 국가 수반을 체포한 후에 Trump said on Saturday, 토요일날 뭐라고 했냐면 the country had been hosting foreign adversaries. 이 베네수엘라가 had been ing하면 과거 완료 진행이죠. 과거까지 그때까지 계속해서 호스팅하고 있었다는 겁니다. 환영하고 맞이하고 있었다는 겁니다. 외국의 적들을요. 미국의 적들. adversaries. 베네수엘라 적이 아니고 미국의 적들이에요. 미국의 적들을 계속해서 반갑게 맞이하고 있었다는 겁니다. And asserted. 그리고 주장했다니까 asserted은 무엇하고 평형을 이루냐 하면 이거 said, 말을 했고 그 다음에 주장을 했는데요. American dominance in the Western Hemisphere, 서반구에서의 미국의 지배력이라고 해야 되겠죠. 지배력이 will never be questioned again. 결코 다시 의문시되지 않을 거다. 누가요? 와서 질문을 안 할 거라는 겁니다. 진짜 그렇냐 하고 진짜 니네가 이 동네 짱이냐? 네가 짱 먹는 거냐? 라고 물어보지 않을 거라는 겁니다. 두 번 다시는 의문시되지 않을 것이다. His remarks appear to be a broadside against something. 그의 발언들은 무엇처럼 보였느냐 하면 a broadside against. 무엇에 대한 공격입니다. 러시아와 중국에 대한 공격인 것처럼 보였습니다. which 양국은 둘 다 이때도 both of which 하셔도 되고 both of which 둘 다 할 때요. both of which 맨날 이렇게만 하지 마시고 which both 하셔도 돼요. 양국은 둘 다 built close ties 만들었다는 겁니다. 건설했어요. 구축했어요. 가까운 관계를 니콜라스 마두로와 가까운 관계를 구축했습니다. The captured Venezuelan leader 마두로는 물론 체포된 베네수엘라 지도자고요. But in fact 그러나 사실은 there was also plenty가요. plenty of는 형용사입니다. 두 개가 모여서 많은이라는 형용사고 plenty는 우리가 대명사라고 부릅니다. 그래서 많은 것들도 있었습니다. 그래서 Trump's words and deeds 발언과 그다음에 행동에 있어서 많은 것들이 있었는데 that 뭐뭐 할 수 있는 Beijing and Moscow could get behind 베이징과 모스크바가 could get behind 하면 get behind라는 말은 support라는 말이죠. 뒤에 설 수 있다. 양국이 뒤에 설 수도 있는 누구 뒤에 서는 것은 그것을 지지하는 겁니다. 양국이 역설적으로 아이러니컬하게 양국이 지지할 수도 있는 그런 많은 요소들이 있었다는 겁니다. 발언이나 행동이나 거기에서 양국이 혐오하는 게 아니라 오히려 could get behind 그 뒤에 서가지고 잘하네 계속해 트럼프야 잘하네 하고 뒤에서 밀어줄 그런 많은 그런 요소들이 있었다는 겁니다. Mr. Trump's stunning assault on Venezuela, stunning 경악해 하는 거죠. 그래서 현재 분사는 능동의 형용사입니다. 우리를 경악해 하는 공격이요.
베네수엘라에 대한 공격은 has ushered in을 두 개로 묶어서 하나의 동사로 볼 수 있어야죠. 맨날 in만 보이면 전치사겠지 하지 마시고 in이 부사일 수도 있어요. 그래서 동사 부사를 이루어진 구동사예요. 두 개가 묶어서 동사요. usher in. usher가 뭐냐? usher. 안으로 모시는 사람들입니다. 결혼식장에서, 교회에서, 극장에서 일로 오세요. 좌석 번호가 2A에 3이네요. 일로 오세요. 후라시 비치면서 옛날에요. usher. 그래서 usher가 동사가 되면 누구를 안으로 모시다죠. 예식장 안으로 좌석 안내한다요. 그래서 usher in 하니까 안으로 모셨다는 겁니다. 트럼프의 공격이 무엇을 안으로 들어오도록 만들었냐면 new uncertainty, 새로운 불확실성을 들였다는 겁니다. 밖에 있는 애를 들였어요. around the globe, 전 세계적으로란 말이죠. 전 세계적으로. around는 이런 경우에 좋지 않습니다. 왜 안 좋은데 하면 around는 원래 전 세계적으로가 아니고 전 세계적으로는 across죠. 물론 across 좋지요. 근데 across만 해도 돼요. across the globe 해도 되고요. across the globe 해도 전 세계적으로요. 여러분이 한국 사람들이 가장 많이 쓰는 게 throughout이죠. 전 세계적으로 할 때 throughout the globe 해도 되고, 그 다음에 all over the globe 해도 되고, all over, throughout, across, 또는 all across. 그런데 all around도 돼요. all around. 그런데 그냥 around는 뜻이 달라요. around는 그냥 둘레에 거기 들어가지 말고 around the castle. 그 성 둘레에, 남한산성 둘레에 청나라가 어디를 들어와? 남한산성 둘레 안으로 못 들어오는 겁니다. 그럼 지구 안으로 들어오면 어디? 달나라에? 화성에? 말이 안 되잖아요. 그래서 across the globe 또는 all across the globe 이런 거예요. 지구 전역에 걸쳐서 불확실성을 불러들였다는 겁니다. 그 다음에 칸마하고 with 하면 벌써 이제 잘라야 돼요. 왜 자르니? 이거 다른 문장입니다. 문장으로 따지면 다른 문장이다 이겁니다. 우리가요. 그래서 이 with 이하는 칸마하고 with 이하는 뭐냐 하면 부사절입니다. 부사절. 부사절 하면 여러분들이 이제 아시는 거죠. 주절 플러스 부사절이 되면 이제 결국은 이제 컴플렉스 센텐스 복문이 되는 거고, 구조상으로 하나의 문장이지만 뜯어보면 절이 두 개니까 두 개의 문장이 있는 겁니다. 그래서 우리가 문장 단위로, 아무리 길어도 문장 단위로는 잘라서 처리해야 돼요. 우리가 그 정도밖에 안 됩니다. 인간의 두뇌가 아직은요, AI에 큰 도움을 못 받고 있기 때문에 우리 스스로 해야 되니까 그 정도밖에 안 돼요. 우리 두뇌가. 우리 두뇌에 맞춰서 우리가 입으로 말하고 행동하셔야죠. 두뇌는 조그만데, 포도알 같은데, 입만 살아가지고 수박같이 행동하면 안 되죠. 그래서, with 다음에 allies and adversaries 하면 이게 주어입니다. 부사절이 주어예요. 동맹국하고, 이거요, adversary, 적국하고, 그 다음에 alike 들어가면 동맹국과 적국과 양쪽 다, 그 말이에요. both하고 똑같습니다. alike 앞에다 놓는, 이 동맹국하고 적국 공이 다 스크램블링, 이 현재 분사를 능동태 동사로 본다. 그죠? 그래서 스크램블 투도 하면 뭐 말하고 허둥대는 겁니다. 허둥대. 이거요, to reckon with는, 이거 reckon with가 맨날 나오는 건데, reckon이 심판하던데, reckon with는, reckon with. 이거, 찾아보겠습니다. reckon with 도움을 좀 받아야 되겠습니다. 잘난 체 그만하고, reckon with는 이게 구동사로 동사 전사를 이루어진 구동사, 이것을 reckon with를 하나의 동사 뜻으로 우리가 어떻게 생각해야 되냐면 to face, confront, deal with, 직면하다요. 뭐죠? 직면하다. 그래서 직면하다. 어떤 불편한 현실, 문제, 결과에 직면하다. 그게 reckon with다 이거죠. 뭐 다른 뜻도 있지만 그것은 이제 헷갈리니까, 그래서 deal with하고 똑같다. 근데 deal with보다 좀 더 강하다 이겁니다. deal with 많이 나오죠. 우리가 어떤 문제를 다루다 할 때 deal with, 또는 한 단어로 할 때는 address, 그것보다 조금 강한 게 reckon with다 이거죠. 어떤 문제를 다루다네요. 그래서 reckon with 슈퍼파워와 다루기 위해서, 슈퍼파워를 다루기 위해서 지금 허둥대고 있는 겁니다. 미국의 동맹국이나 적국이나 공히 허둥대고 있어요. 슈퍼파워를 다루기 위해서. 이 슈퍼파워가 어떤 슈퍼파워냐면 ready to use force, 무력을 사용할 준비가 되어 있는 미국이라는 슈퍼파워예요. The 서비스는 무엇을 서비스해서, 그러니까 무엇을 위하여나 마찬가지죠. 무엇을 위해서 무력을 사용할 준비가 되어 있는 겁니다. A
transactional 아주 트럼프의 아주 트럼프 특유의 트럼프를 설명할 때 우리가 많이 하죠. transactional 거래적인 이 사람이 순수한 정치가적인 그런 결정을 내리는 사람이 거래적인 결정을 하잖아요. 거래적인 그리고 might makes right 힘이 might라는 명사입니다. 힘은 makes right 올바른 걸 만들어낸다. 힘이 전부다. 힘이 선이야. 힘이 올바른 것을 만들어낸다. 그런 외교 정책이요. 그러니까 transaction을 하나의 형용사로 보고 might makes right을 또 하나의 형용사로 보고 두 가지 형용사요. 미국의 외교 정책이 뭐냐? 거래에 입각한 무슨 뜯어먹을 게 있느냐 없느냐 그거에 거래에 그러니까 뭐 계산에 근거한 그다음에 might makes right 힘이 정의다 말 그런 식이죠. 힘이 올바른 것을 만든다. 힘이 없으면 right 하지 못하고 옳지 못하고 힘이 있으면 옳은 거고 그런 그 정책을 위하여라는 말이죠. In the service of가요. For the two countries long seen 두 나라를 위해서 long seen 이 두 나라가 무엇으로 오랫동안 인식되어 왔느냐? America's chief adversaries 미국의 주된 적국으로 인식되어 온 두 나라한테는 그 나라가 두 나라 러시아와 한국이 있는데 that answer 그 불확실성이 is tinged with 무엇으로 얼룩져 있다는 겁니다. 얼룩져 있어. 그런 불확실성에 뭐가 들어있느냐 하면 기회가 있다는 거예요. 기회가. 한국은 해당 없어. 조금 약해. 근데 두 나라한테는 이런 불확실성이 미국이 조성한 이런 불확실성에 뭐가 있느냐 하면 그들 눈에는요. 기회가 거기 얼룩져 있다는 겁니다. 라고 외교 정책 분석가들이 말을 했습니다. If we have the right to be aggressive in our own backyard 만약에 우리 미국이 권리를 가지고 있다면 그래서 공격적일 수 있는 권리요. In our own back 우리 자신의 뒷마당에서 우리 멕시코를 비롯해서 중남미 전체가 우리 뒷마당입니다. 우리 뒷마당에서 미국이 공격적일 수 있는 권리가 있다면 피오나가 말하는데 유명한 사람이죠. Russia expert at the Brookings Institute 브루킹스 연구소의 러시아 전문가가 뭐라고 그러냐면 Why can't they? 왜 그들은 그런 권리를 가질 수 없느냐입니다. Why can't they have the right to be aggressive in their own backyards? 왜 중국과 미국은 좀 빠지시고 왜 중국과 러시아가 그들 뒷마당에서 공격적일 수 있는 권리를 왜 못 갖겠느냐 이겁니다. 걔네들도 가질 수 있다는 거죠. Miss Hill was a senior director, European and Russian Affairs, 유럽 문제, 그 다음에 러시아 문제에 대한 고위 그 디렉터였는데 at the White House 백악관에서 during part of Trump's first term, 미스터 트럼프의 일부 기간 동안, 4년 중에 일부 기간 동안, in the spring of 2019년 봄에 she told a congressional hearing later, 나중에요. 백악관에서 물러나고 나서 그러니까 2017년 1월 20날 시작해서 2021년 1월 20날 눈물을 머금고 백악관을 떠났죠. 맞죠? 2017년부터 2021년 1월 20 바이든이 취임하는 그날까지 백악관에 있었습니다. 2021년. 그래서 2019년이면 약간 후반부 시작하는 시점이라고 할 수 있죠. 그때 봄에 그녀가 피오나 힐스가 의회 청문회에 나와가지고 뭐라고 그러느냐 하면 나중이라니까 자기 자신이 백악관에서 근무하고 나서 그 다음에 2019년 봄에 뭐라고 말을 했느냐 청문회에서 later that year, 그 해에 2019년 봄 later that year told 2019년 봄에 그 다음에 later that year 하여튼 그 해 늦게란 나중에란 말이니까 백악관에서 나오고 나서 시점은 지금 2019년 봄은 맞습니다. 봄은 봄이에요. 봄이라는 말은 미국에서는 정확하게 3월 22일부터 6월 21일까지인데 이거요. 4, 5, 6, 3개월이에요. 정확하게 3개월. 이때 이거 봄에는 맞아요. 봄인데 later that year는 아까 이야기한 게 비하면 후반부다 이거죠. 그것보다는 좀 늦은 시점에 이거 뭐라고 했느냐 하면 제가 해석을 잘못했습니다. 이거 엉망이네요. 나중에 뭐라고 그러냐면 that 이게요. 이런 경우는 that이라고 다시 하면 좋은데 that year라고 말을 했습니다. 그래가지고 that year
그 해에라는 말입니다. That year라는 말은 그 해에, 그러니까 2019년에라는 말입니다. 나중에 2019년 봄에, 죄송하지만 다 정리하면요, 이 백악관 근무 후에 2019년 봄에 청문회에 나와가지고 뭐라고 했느냐 하면 그 해에 러시아 quietly signal, 조용하게 다음 같은 의사 표현을 했다는 겁니다. 그 해에 2019년에 러시아가 조용하게 it was ready to cut loose its ally. cut loose somebody. somebody cut loose라는 말은 누구를 풀어놓겠다는 겁니다. 예를 들면요, 사나운 강아지를 이거요, cut the dog loose 하면 그 강아지 줄을요, 느슨하게 풀어버리겠다는 겁니다. 강아지를 풀어놓겠다는 말이에요. 그래서 cut loose, 러시아가요, 무엇을 풀어놓을 준비가 되어 있다라고 시사했어요. Its ally, Mr. Maduro, 자신의 동맹국인 미스터 마두로를요, 마두로를 이 아주 사나운 강아지인데, 개인데, 예를 들면요, 죄송하지만 이 아주 공격적인 미스터 마두로를 풀어놓겠다는 겁니다. 무엇과 교환으로 the United States stepping back from Ukraine. Sorry, 해석을 제가 잘못하고 있네요. cut loose its ally Mr. Maduro. 이 경우에 cut loose가 제가 해석한 거하고 반대로 동맹 관계를 끊겠다라고 봐야 되겠네요. 이런 제가 실수를 하네요. 관계를 끊는다 이 말이죠. 관계를 끊을 용의가 있다라고 그러는데요. 무엇과 교환 조건으로 미국의 스탬핑 백, 물러서는 겁니다. 우크라이나에서 물러서면 그것과 교환 조건으로 cut loose somebody가 강아지를 풀어놓는 게 아니고 이거 관계를 끊겠다는 말이네요. 그래서 다시 한번 제가 점검을 좀 해보면요. 그래서 웬만하면 두 가지를 다 물어보겠습니다만 cut loose somebody 이렇게 하면요. 두 가지 의미를 가지는데 the intended sense depends heavily on context. 어떤 뜻이냐는 컨텍스트에 따라서 주로 컨텍스트에 따라서 달라지는데 첫 번째는요. to free or release someone. 첫 번째는 제가 처음에 이야기한 것처럼 묶어놓은 것을 풀어놓다 이거요. 예를 들면 they cut the prisoner loose. 그 죄수를 풀어놓았다는 겁니다. 그 예를 들면 살인범 죄수를요. from the ropes. 그 로프로부터 풀어놓은 거예요. 이게 뜻이 첫 번째가 있어요. 두 번째는요. 비유적으로 to abandon, 누구를 포기해버린다. 누구 지지를 거두어들어버린다. 그런 뜻으로도 쓰인다는 겁니다. 그래서 여기서는 제가 아주 틀린 건 아니고 두 가지 뜻이 다 있는데 두 번째 뜻으로 문맥을 보고 in exchange for를 보고 두 번째 뜻으로 해석을 해야 되는 거네요. 그래서 지금 in exchange for 이쪽을 보니까 미국이 우크라이나에서 손을 떼면 그것과 교환 조건으로 하니까 이거요. 마두로에 대한 지원을 끊겠다. 그 말이다 이거죠. 그 다음에 you want us out of your backyard. 우리가 뭐뭐 하기를 원한다. out of your backyard. 당신의 뒷마당에서 나가주기를 원하는 거다 이거죠. The informal Russian message went. 그 비공식적인 러시아의 메시지가 그렇게 진행이 됐다 이 말입니다. 그렇게 쓰여 있다는 겁니다. 당신은 그러니까 미국은 러시아가 당신의 뒷마당, 즉 라틴 아메리카에서 물러나 주기를 원한다 라고 되어 있었다는 겁니다. 러시아의 메시지가 비공식적인 메시지인 Mr. Hill's telling, Mr. Hill의 그 테스티머니 증언에서요. We have our own version of this. 당신 아시다시피 우리는 이러한 이것에 우리 자신의 버전을 갖고 있어요. 우리 자신의 버전. 당신하고 똑같은 입장에 있는데 you are in our backyard in Ukraine. 당신이 우리 뒷마당에 있는 거야. 우크라이나에서 우리 뒷마당. 우크라이나를 빼면 러시아가 헛것이 되는데 예를 들면 우크라이나에서 당신이 우리 뒷마당에 있는 셈이다 이거죠. 그러니까 이건 미국도 우리 뒷마당에서 물러나고 러시아도 베네수엘라에서 물러나고 그거 어떠냐 이거죠. Miss Hill said, Mr. Hill이 뭐라고 그러냐면 she went to Moscow. 그래서 모스크바로 갔다는 겁니다. At the time, 당시에 to reject the idea. 이 아이디어를 거절하기 위해서 직접 러시아까지 갔다는 거죠. Russia never confirmed Miss Hill's account. 러시아는 결코 확인을 해주지 않았는데 Miss Hill의 이야기를 또는 주장을 확인해주지 않았습니다. But it's RII State News
Agency RI라는 국영 그 통신사가 리포트인 April 29, 2019년 4월에 뭐라고 보도했느냐 하면 Her meetings in Moscow, 그녀의 모스크바에 있어서 여러 그 미팅들은 revealed, 무엇을 드러내 보여줬냐, 무엇을 드러냈느냐 하면 serious, deep contradictions, 아주 심각하고 그 다음에 깊은 contradiction, 모순을 reveal, 드러냈다는 겁니다. serious, 심각하고 아주 깊은 모순이요. and significant difference, 그리고 의미심장한 의견 차이들을 reveal, 드러냈다. 우리 가정 변화전에 관해서요. Now Russia could well have, might well, may well, 이거 쓸 수 있어야 돼요. 이것은요. 이것은 그 다음에 have 하면 어떻게 된 거냐면 have가 본동사고요. 본동사입니다. 그 다음에 could well이 조동사, 이거 조동사. 그래서 could well, might well, may well 세 가지가 있습니다. 그 다음에 have가 본동사입니다. 이거요, 옛날, 여러분들이 이해하실지 모르지만, 메들리 3일체라고 이런 문법책, 옛날 경기고등학교 학생들이 많이 가지고 공부했다라고, 그래서 전국적으로 공부 좀 하는 애들끼리는 사이에서는 아주 유행했던 문법책이 있는데요. 메들리 그 3일체 문법책, 거기에 제가 이거 보고서 외우느라고 진땀을 뺐는데, 이게 보니까 뭐냐면요, could have입니다. could have예요. could라는 우리가 조동사 알고 있잖아요. 이게 본동사고, 이 might, 맨 밑에 거 우리는 심지어 뭐라고 그랬냐면 이것은요, 현재의 가능성입니다. might나 could가 과거의 조동사가 아니고, 여기에서는, 이 상황에서는요, 현재 조동사인데 might가 가장 약하고 혹시라도 그럴지도 모른다. 그 다음에 might보다 두 번째 조금 강한 현재에 대한 추측은 may를 씁니다. 그 다음에 세 번째가 could예요. 그러니까 might, may, could. 그 다음에 could보다 조금 더 강한 가능성은 can이고요. 뭐뭐 할 수도 있다는 겁니다. can이 능력도 나타내지만 뭐뭐일 수도 있는 거예요. It can be true. 그것이 진실일 수도 있어요. 그 다음에 can보다 더 강한 추측은 should를 쓰잖아요. It should be true. 그것은 진실일 것이다 이거죠. 그 다음에 그것보다 더 강한 추측은 must예요. It must be true. 그것은 진실임에 틀림없다. 추측의 조동사가 이렇게 서열이 딱 매겨져 있다고. 군대에 갔다 오셨죠? 군대처럼 계급이 정확하게 매겨져 있어요. 가장 약한 것부터 가장 센 놈까지 질서정연하게 딱 매겨져 있어요. 그래서 거기서 나온 겁니다. could well have, might well have, may well have. 이거 쓸 수 있어야 돼요. 우리는 이것을 모르니까 맨날요, maybe라는 부사 하나 가지고 이렇게 되면 6대 빵으로 먹는 겁니다. 한국하고 예를 들면 미국이나 영국 축구하고 붙으면요, 6대 빵으로 먹는 거예요. 왜냐하면 우리는 이거 무기가 하나밖에 없어. 영어는 6개가 있는데 혹시 뭐일지 모른다. 맨날 maybe에다가 본동사 갖다 보태잖아요. maybe라는 부사, 이걸 버리고 조동사를 이렇게 6개 중에 하나를 선택해서 갈아 끼워가면서 상황에 따라서 사용할 수 있어야 된다 이겁니다. 다음에 그러면 well은 뭐냐? well은 뭐냐 하면 내가 보니까 공부해 보니까 well은 이 could라는 조동사를 강조하는 겁니다. could, well, might well, may well. 이 well은 다 들어가요. 이 well은요, 다분이라는 말입니다. well은 여기서 방법부사가 아니고, 방법부사 well은 잘이라는 말이죠. You did well, you did it well, well, 잘하다. 방법부사가 아니고 well은요, 정도부사로 다분히, 상당히 가능성이 있다는 겁니다. 상당히 가능성이 많아요. well은. 그겁니다. 그러니까 러시아가요, 상당히 가질 가능성이 있다는 겁니다. more luck, 더 많은 운을, 러시아가 지금입니다. 지금, 과거가 아니에요. 지금 더 많은 운을, 무엇에도 더 많은 행운을 가질 수도 있다는 겁니다. 다분히 가질 가능성도 있어요. With such geopolitical swap, 이와 같은 지정학적 swap은 교환이잖아요. swap이요. swap, 교환 모르면 안 되죠. 대한민국 사람들이 swap이라고 가끔 걔네들 그 부부들이 무슨 swap 어쩌고 한다고 신문에 나니까 알지요. swap이 뭔지 알아요. 지정학적 swap. 왜요? 베네수엘라하고 우크라이나에서 각각 철수하는 거, 이런 swap이요. 그런 swap에 있어서 지금 현재는 더 많은 운을 가지고 있을지도 모른다는 겁니다. 러시아가요.
given that 대리아를 고려할 때, 대리아를 감안할 때, 대리아라는 상황을 감안할 때, 이거 죽기 전에 쓰셔야죠. 죽기 전에 한번 쓰셔야죠. given that 대리아라는 상황을 고려할 때 그렇다. Trump's rhetoric shows 트럼프의 주장이 보여준다는 것을 감안할 때 뭘 보여주느냐? Everything can be traded. 모든 것이 거래가 가능해. 라는 점을 트럼프가 보여주는 모든 것이 거래가 가능하다는 겁니다. She said, 피오나 힐스가 말을 했습니다. 이런 인터뷰 한 만데 월요일 날 인터뷰에서 It gives them, 이런 상황은 그들에게 미국 다시 한번 빠지고 러시아와 중국한테 이 상황은 무엇을 주느냐면 기회를 줍니다. To try it again. 이것을 다시 한번 시도해 볼 수 있는. So far, 현재까지는 China and Russia have condemned the US attack. 현재까지는 계속해서 맹비난해 왔습니다. 맹비난. 미국의 공격, 베네수엘라는 공격을 but they have not threatened, 그러나 협박하지는 않았습니다. To defend their ally. 그들의 동맹국 베네수엘라를 방어해 주겠다고까지 위협은 안 했습니다. emergency meeting of the United Nations Security Council, emergency meeting 하면 무슨 비상회의가 아니고 임시회의라고 합니다. 이거 정기회의가 있고 임시회의가 있죠. 비상시여서 회의를 개최하는 게 전부 다 임시회의입니다. 비상회의라는 말은 없어요. 모르겠습니다. 각 국가 내에서 무슨 청와대에서 백악관에서 비상회의가 있을 수 있지만 UN 안전보장인사, UNSC, UN 안보리에서의 임시회의에서 월요일 날 개최된 임시회의에서 Russia and China demanded, 양국이 강하게 요구했습니다. The release of Mr. Maduro and his wife, 석방하려. 그리고 call for, 요구했습니다. halt, 중지를 to, 무엇에 대한 중지냐? any further military action, 어떤 추가적인 군사행동에 대해서라도 중지를 요청했어요. 중지. 미국에 의한 행동이요. China's Foreign Minister 왕이, 올해도 해먹죠. 왕이 장관이 뭐라고 그러냐면 일요일 날 No country could act, 어떤 국가도 할 수 없어. As the world's police, 이게 전 세상의 경찰로 어떤 국가도 경찰로서 세계 경찰로서 행동할 수 없다는 겁니다. Without mentioning the United States, 미국을 언급하지 않고, 그런 로이터 통신에 따르면 그렇다 이거죠. 그래서 유엔 엠바시더 바실리 네벤자는 뭐라고 그랬냐면 the American Global Gendarme은 불어입니다. 그래가지고 폴리스맨이에요. 이 미국의 전 세계적인 잔다름 경찰관이 이 attempt 시도하고 있는데 rear is head once again. 리어가 이제 형용사로는 뒤쪽에 있는 거, 리어 미러 뒤쪽에 있는 거, 동사로는 리어가 뒤로 돌리단가요? It's head once again. 다시 한번 rear its head. 머리를 돌리다인 것 같아요. 리어라는 동사가요. 머리를 돌리려고 시도하고 있다. rear its head. 그건 무슨 말이죠? 머리를 뒤로 돌린다. 그래서 rear one's head를 검색해 보겠습니다. 그러면 이게 제대로 된 영어라면 뜻이 완벽하게 전달이 돼야 되는데요. rear one's head 하면 AI가 완벽하게 알아들어야 되겠죠. 완벽하게 못 알아들으면 이제 엉터리가 끼어 있는 거고, rear one's head는 appear suddenly or again, 갑자기 나타나다가 rear one's head네요. appear suddenly or again, 갑자기 또는 다시 한번 나타나다. especially something unpleasant, troublesome or long suppressed. 특히 어떤 것이 나타난다는 말이냐면 불쾌한 거, troublesome, 말썽 많은 거, 문제 소지가 좀 있는 거, 아니면 long suppressed, 또는 오랫동안 억압됐던 것이 갑자기 나타나다. Inflation has reared its head once again. 고개를 쳐들다. 원래 거기서 나온 거네요. 고개를 쳐들다. 인플레이션이 다시 한번 once again 고개를 쳐들었다. 그래서 고개를 들다. 다시 모습을 드러내다. 이거죠. 그래서 rear its head. 이거 알아야 되는 표현이네요. 다시 한번 미국의 전 세계적인 이런 경찰력 스스로 자칭 전 세계 경찰인 미국이 다시 한번 이거 자신의 머리를 들어 올리고 있다는 겁니다. 중국과 러시아가 예를 들면 중국과 러시아가 두들겨 놨더니 이 두더지 대가리통을 두들겨 놨더니 움찔 들어갔다가 다시 고개를 쳐들고 있다는 거죠. 그쪽 입장에서 보자면, 다음에 but some in Moscow went so far as, 이거 모르면 안 돼요. 이거요.
근데 모스크바에 있는 러시아 정부에 있는 일부 관리들은요, when so far as 하면 뭐뭐 하는 데까지 그렇게 멀리 갔다는 거예요. 직역을 하면요, 뭐뭐 하는 데까지 그만큼 멀리 갔다는 거예요. 그만큼 멀리. far가 부사잖아요. 멀리. so가 또 부사로 이 부사를 꾸며요. 그렇게 멀리. 뭐뭐 할 만큼 그만큼이다. 그러니까 심지어, 그러니까 이런 다른 간단하게 하면 좀 중학생 스타일의 이 고등학생 라이팅을 중학생 스타일로 바꾸면 이런 거죠. 심지어 offer까지 했다는 겁니다. offer 하는 데까지 그렇게 멀리 갔다는 말은 심지어 hints of praise, 칭찬, 약간 칭찬인 것까지 했다는 겁니다. For Mr. Trump's attack, 트럼프의 공격에 대해서요, 약간 칭찬인 듯한 말을 했다는 겁니다. 모스크바에 있는 일부 관리들은 그거죠. 그래서 so far as가 직역할 수 있어야 돼요. 그래야 처리가 가능합니다. 바로 심지어 뭐뭐다 이렇게 외워하면 안 돼요. 이거 우리가 뜯어볼 수 있어요. 뜯어볼 수 있어야 됩니다. So far as 하면 뭐뭐 하는 데까지 그만큼 멀리. 드미트리라는 사람도 former Russian president 드미트리 메드베데프요. 전에 대통령 했다가 푸틴이 이제 10년 이상 못하니까 러시아 헌법에 의해서 잠깐 총리로 내려오고 총리였던 메드베데프가 다시 대통령으로 올라가고 끼리끼리 해먹는 거죠. 이거 로테이션 해가면서 해먹습니다. 메드베데프가 그래서 전에 러시아 대통령을 했었는데 told the country's TASS news agency, 이 러시아의 TASS news agency라는 이 공영 방송이죠. 공영 방송에게 뭐라고 했느냐면 Trump and his team, 트럼프와 그의 팀이 have been rigidly defending, rigid이라는 말은 좀 부정적인 뜻이죠. 너무 딱딱하게 defending, 옹호하고 있다는 his country's national interest, 자국의 이익을요, 너무 아주 딱딱하게, 너무 좀 부정적이에요. 너무 엄격하게 국익을 방어하고 있다는 겁니다. Both political and economic. 이 사람이 네이티브 스피커가 아니니까 이 이해가요, 미국의 국익이 둘 다다 이거죠. 정치적인 이해, 그 다음에 경제적인 이해라는 겁니다. 정치적인 데서는 with Latin America being the backyard of the United States, 정치적인 쪽에서는 라틴 아메리카가 뭐뭐이기 때문에 이 말이죠. being이라는 분사가 나와가지고 이거요, 그 절을 줄인 겁니다. with 다음에 전사 다음이니까 뭐뭐이지 뭐. 그래서 이거 이유를 설명해요. 괄호 안에 왜 이거 정치적인 이익이냐 하면 라틴 아메리카가 미국의 뒷마당이기 때문에, 그 다음에 경제적인 이익은 give us your oil. 트럼프가 뭐라고 그러냐면 당신의 기름을 우리한테 줘라. 베네수엘라한테 우리 기름 내놔. 그리고 다른 천연 자원도 내놔. 이렇게 지금 하고 있다는 거죠. 이 침략을 통해서. The restraint was striking. 이 억제가요. 이 억제. 러시아와 중국이 지금 억제하고 있는 겁니다. restraint. 그게 억제하는 거예요. 몸조심하고 좀 억제하는 거예요. 성질을 내고 싶은데도 좀 억제하고 있는 겁니다. 그것이 striking. 놀랍다 이겁니다. given. 감안할 때, 무엇을 고려할 때 놀라운 일이에요. 놀라운 일이었습니다. Given the investment in Mr. Maduro's rule. 마두로의 통치에 대한 투자를 감안할 때 by both China and Russia. 양국 모두가 마두로의 통치에 대해서 투자를 엄청 많이 했는데 그 돈이 엄청나다 이겁니다. 러시아에서는 nuclear capable bombers. 러시아가 보냈습니다. nuclear capable. 핵무기를 이용할 수 있는 폭격기요. bombers. 폭격기잖아요. 폭탄을 실어날 수 있는 비행기를 우리가 폭격기라고 불러요. 그러니까 누클리어 캐블을 하니까 핵무기를 탑재할 수 있는 그런 폭격기를 베네수엘라로 보냈다는 겁니다. As a show of force. 무력 시위로 이렇게 하면 되죠. 무력 시위로 언제 2018년에 트럼프 일기 때입니다. And ratify 비준하다 하잖아요. 비준. 사원에서 무슨 것을 비준하다요. 조약 같은 것을 비준하다. strategic partnership, 전략적 파트너십 관계를, 베네수엘라와의 관계를 언제 just last December, 불과 작년 10월에 전략적 파트너십 이것을요, 그 러시아의 의회가 비준을 한 겁니다. Looking to the country as looking to the country는 좀 좋지 않은데 look 다음에 to the country는 좀 좋지 않은데 looking at the country, 그 나라를 무엇으로 인식하다인데요. looking to the country는 조금 안 좋습니다. looking to the country as a platform, 베네수엘라를 플랫폼으로 인식하여란 말인데 그거 좀 좋지는 않은데
looking to the country as a platform. 이거 베네수엘라를 플랫폼으로 그 생각한다는 겁니다. 그렇게 여기면서 무엇을 위한 플랫폼이냐면 projecting its influence. project 하면 투시하는 거다. 이제 투시. 투시가 뭔지 알죠? 우리가 프로젝터라고 그러잖아요. 이거 어떤 이미지를 스크린에다가 투시하는 거예요. 그러니까 보여주는 겁니다. demonstrating, display, 보여주는 거. 보여주기 위한 플랫폼이다. 이 베네수엘라가 its influence. 자신의 영향력을 across Latin America 전체에 걸쳐서 라틴 아메리카 전체에 걸친 자신의 영향력을 영향력을 과시하기 위한 하나의 플랫폼으로 인식하여라는 말이죠. 인식하여. considering the country as considering 하면 안 되고 as가 있으면요. consider 하면 큰일 나고 regarding 뜻은 똑같은 regarding이라는 완전상사를 사용하셔야 되겠죠. China upgraded its ties to an all-weather friendship. 이거요. 그러니까 차이나가 베네수엘라와의 관계를 업그레이드했다는 겁니다. 어디로? All Weather Friendship. 전천후 우정 관계를 전천후. 그러니까 비가 오든 햇빛이 나든 즉 평시이든 평화시든 전쟁시든 항상 그 지원해주는 그런 All Weather 전천후 우정 그 우호 관계로 격상했다 이건 말입니다. 격상을 했어요. 미스 마두로 visited in 2020. 마두로가 2023년에 중국에 왔을 때 그리고 loaned more than $100 billion. 그리고 loaned 돈을 빌려준 겁니다. 이거 $100 billion이니까 1000억입니다. 1000억 달러. 엄청난 거죠. 1000억 달러 이상을 빌려줬어요. to the country. 베네수엘라에게 over the last quarter century. 지난 25년 동안 largely in a bid 그 입찰에서 주로 이 1000억 달러가 어떻게 돈이 되출된 거냐 하면 어떻게 착원해진 거냐면 입찰에서 입찰. For access to Venezuelan oil, 베네수엘라 석유에 대한 접근을 위한 입찰에서라는 말은 진짜 입찰은 아니고 그 접근을 하기 위한 그런 시도다 이거죠. 왜 돈을 많이 빌려줬느냐? 베네수엘라 석유에 대한 접근을 시도해 보기 위해서, 주로 그런 것이다 이거죠. 예, 거기까지가 파트 1이고요.